السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ استاد جی آواز بریک جی ایکو جی واہ ودیے جی آواز کرو۔ سامعین محترم، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان لاجواب خطاب فرما رہے سن، اور الحمدللہ قراء حضرات تشریف فرمانے اور خطباء حضرات بھی تشریف فرمانے، اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ محمد شریف چنگوانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان تشریف فرمانے۔ قرآن پاک ایسی لاجواب اور انقلابی کتاب ہے جنہاں نے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک سنیا، اس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک ہی فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ او پترے دی لائٹ نہ بال، لائٹ بند۔ اللہ پاک نے جنات دا ایسا دل قرآن والے پاسے لایا، قرآن پاک سن کے انہاں آکھیا اسا اج دے بعد شرک نہیں کرنا، اسا دے تے قرآن تے ایمان لے آندا ہے۔ پھر تو انہوں پتہ ہے اے قاری سعید اللہ سعید قاری المکری مشری دی ٹکڑی اے تقریر تلاوت کرن نا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ قاری عبدالسلام میٹھا پکوان یہ جدو قرآن پاک دی تلاوت کرے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ دل جناب قاری عطا اللہ جدوں کردہ تلاوت تے لگدہ رس گلہ۔ یہ قاری بڑے پیارے بڑے سونے قاری ماشاءاللہ، انہاں کولوں اساں آج قرآن پاک دی تلاوت سننی ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں قاریاں دیاں زندگیاں لمیاں کرے، صحت نال اللہ دیر تک زندہ رکھے۔ اور جڑے مصر دے قاری نے ہونے انہاں سٹیج تے ہونا تے ایک واری سارا سٹیج کمبیا نہ تے جو مرضی آکھیا ہے۔ اللہ پاک نے بستتن فی العلم والجسم این جاؤندے نے نا ایک واری پتہ لگ جاندہ قاری القرآن آ رہے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک پوری قوم نو پورے عالم اسلام نو قرآن پاک نال جوڑ دے، حدیث پاک نال جوڑ دے، سارے مل کے آمین آکھو۔ اور حضرت مولانا کی نا اپنے قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا کر دینے نا قرآن سوا بیکار ہے تو، سبحان اللہ نہیں کہیں دے واٹ از پرابلم، میرا مطلب ہے بھی مسئلہ کی ہے تو انہوں سبحان اللہ کو سارے۔ قرآن سوا بیکار ہے تو، بے عملہ بد کردار ہے تو، قرآن حکیم روحانی ہے آ نبض دکھا بیمار ہے تو۔ اور مولانا کلیم صاحب بڑی پیاری گل کرتے ہوندے نے، پھندو تے کئی پھوتی بہوں جھوٹے تے کئی موٹے۔ یار آواز بہت ہی تیز نہ کرو تھی رہن دے، پہلی ٹھیک سی بڑی ودیا سی۔ پھندو تے کئی پھوتی بہوں جھوٹے تے کئی موٹے بہوں، کئی رستم جائے بھلوان ہوئے سب گئے وٹیندے نیوان ہوئے، نیکی کما ہون وقت ہی۔ قرآن پاک حدیث پاک یہ تو بغیر کوئی گل نہیں، کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ میرے دوستو، جڑے لوگ قرآن و حدیث دی مخالفت کرتے پھردے نے
اپنے آپ کو چمکاندے پھردے نے، ایتھے ٹھیک ہے استاد جی شکریہ، اور اپنے آپ کو بڑا وڈیاندے پھردے نے، اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر کے سمجھتے ہیں اسی بڑا بننا چاہتے ہیں، مار مار کے نا لتر کنا بھی جو کٹ چڑنا چوڑ جائے نہ ہون تے اپنی اوقات چ رہو، اپنی اوقات چ رہو، قرآن پاک نال وابستہ ہوو گے تے عزت کران گے، حدیث پاک نال وابستہ ہوو گے تے احترام کران گے، مگر نہ چھوڑے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، نانی یاد کرا دیاں گے، چٹے دن تارے وکھا دیاں گے، سر من دیاں گے، مرکز ابن قاسم دے سامنے جڑے گٹر نے انہاں گٹراں تن دیاں گے، تماشا بنائے ہے، جھیڑا اٹھدا ہے، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو۔ اور میں حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب اور حافظ طارق محمود یزدانی صاحب دے خطابات دی تائید میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، ہم کسی کے پیچھے نہیں لگیں گے اور کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی اور ساری کائنات کو بھی رسول پاک کے پیچھے چلائیں گے، بدر منیر علیہ السلام کے پیچھے چلتے چلتے انشاءاللہ عرش والے کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سارے آنکھو انشاءاللہ۔ اس پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نازل ہوئے، کیڑے مصطفیٰ علیہ السلام؟ پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک رب نے نازل فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ کریم نے انیاں شانات فرمائیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دا اتنا مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا۔ رانا حبیب الرحمان سیاہ صاحب بڑی گل سن والی جے، سید الانبیاء علیہ السلام دے بارے سنو، جنہ دے قلب اطہر تے سینہ مبارک تے قرآن پاک نازل ہویا۔ اور انہاں کاریاں نو میں مبارک دینا، قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ اسلام آباد قرآن پاک پڑھیا، کراچی دی تیاری سی کہ اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا، قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ دیا موت آئی، میاں محمود عباس صاحب بیت اللہ دا طواف کر رہے سن رحمت اللہ علیہ تے موت آ گئی، قاری عبد المتین اصغر صاحب قرآن پڑھ دے ہوئے اٹھائے جان گے، میاں محمود عباس صاحب رحمت اللہ علیہ طواف کر دے ہوئے اٹھائے جان گے، قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ تلاوت قرآن پاک کر دے ہوئے ہی قبر وچوں اٹھائے جان گے۔ یہ قرآن پاک اور حدیث پاک ادھر جڑا وابستہ ہو جاندہ ہے اس دی کیا بات ہے؟ ساڈا نبی سانو یہ سونے تے قرآن پاک اتریا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا سونے بینا پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جاندا۔ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ۔ استاد جی تھوڑی جی بیس کٹاؤ، تھوڑی جی بیس کٹا دیو، اگے ذرا توجہ فرمانا۔ سونے دیاں صفتاں میں رج رج کرانگا، نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا، مارو نعرے مارو نعرہ گونجے ملتان شہر سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے دوستو توجہ فرما، تو مبارک دینا چاہنا، صرف بس حاضری لوانی ہے تے حاضری ہو گئی ہے۔ شیخ محمد شریف چنگوانی صاحب قابل عزت قابل احترام محترم المقام
रईसुल जामिया, इस जामिया दे मुदीर और मेरे अमीर, माशाअल्लाह मैं हाज़री वास्ते आया। तो मैं कहना चाहना, मैं पुछना फलक दे तारियां नू, लोकी सौ गए तुसी क्यों जागदे हो। चमक चमक आसमान दी बने जीनत, चुक चुक के थल्ले की चाक दे हो। सानू आखिया फलक दे तारियां ने, साडी पेश जरा ना जाम दिए। वस चले मरकज इब्ने कासिम, आ जाइए मंजूर आ जाइए, जिथों आवाज़ कुरान दी आमदी है। कुरान पाक सुनने वास्ते आए ने, कुरान पाक सुनने वास्ते आए ने अल्हम्दुलिल्लाह। और तुसी खुश नसीब हो, अपने कारियां वास्ते दुआ करया करो। अल्लाह दे दोस्त हो, तुसी रब दे घर बैठे हो। चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब, मौलाना अब्दुल रहीम गुजर साहब, दीगर उलमाए किराम, तुसी खुश नसीब हो कि अल्लाह दा दीन, अल्लाह दा कुरान पाक पैगंबर सलाम दा फरमान सुनते हो, सुनाते हो, इसनू अपनाते हो। वगरना तुसी अपने हुक्मरानां दा हाल वेख रहे हो। इमरान खान कुर्सी तो लै गया, वो शहबाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ वो खिलाफ है, जरदारी इन्हां दूआं के खिलाफ है, अलवी इन्हां तिन्नां के खिलाफ है, बुजदार इन्हां पंजां के खिलाफ है, और शेख रशीद इन्हां सत्तां के खिलाफ। वो उन्होंने नहीं, भाई अब्दुल जब्बार साहब, वो उन्होंने नहीं वेखना चाहता, वो उन्होंने इनू यार कटा, इनू घट कर, अठा अठा नू खत्म कर, और उरा इत्थे आ, मैनू उत्थे बा। एक मंजूर है, 100 तंदूर है, किथे किथे रोटी लाऊं। तो जो फरमाओ, जड़ी गल तुहानू सुनाना चाहना, बड़ी काबिले गौर बात। ये लड़ते बड़ा ने, ये बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वास्ते, हदीस वास्ते, इस्लाम वास्ते, रब दी तौहीद वास्ते, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस वास्ते अपना तन मन धन कुर्बान कर दे हो। दुआ कर दो सारे मिल के, अल्लाह साडे मुल्क दी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस्लाम नू गालिब फरमाए, अल्लाह तौहीद और सुन्नत दा झंडा पूरी दुनिया ते लहरा दे। एक दूजे नू पसंद ही नहीं करते। इन्हां दा हिसाब इस तरह ही है, चीचा वतनी का बंदा सऊदी अरब चला गया, तो सऊदी जड़े ना अपने आप को वतनी कहते हैं। उत्थे जाके एक अरबी नाल लड़ पिया, तो अरबी पता की कहना, ओए पाकिस्तानी होएगा तो अपने अब्बे कोल होएगा, आना वतनी। साडा बेली पता की कहना, अरबी होएगा तो बेबे कोल होएगा, आना चीचा वतनी। ये इन्हां दा हाल है, इन्हां दा ये हाल जे। जरदारी कहना आना वतनी, शहबाज शरीफ कहना आना चीचा वतनी। रौला पाया ना, इन्हां दे स्यापियां तो बचिया करो, तुसी अल्लाह दे दीन नू अपनाया करो, कुरान पाक पढ़िया करो। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। कुरान पाक सीधी राह दसदा है, जन्नत वाली राह। कुरान पाक जन्नत वाली राह दसदा है। उतर थोड़ी जी आवाज़ और घट कर दे, घटा दे। कुरान पाक सीधी राह दसदा है, कुरान पाक सीधी राह दसदा। शुक्रिया, बस इत्थे ठीक। अगे सुनना जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आखिरी मेरा एक पैगाम है। एक हाशिम फिरोजाबादी ने एक नज़म लिखी है, बड़ी कमाल। वो मैं तुहानू सुनाना चाहना। 2 शेर अल्लाह ने मेरे को बनवाए ने, वही मैं तुहानू सुनाना। ठहरे दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ,
सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक अल्लाह के मानने वाले बिखरे हुए पड़े हैं। भूला हुआ सबक याद दिलाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अगली बात सुनना जरा। फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे, फौज की हजारों पे 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिल पे कश्तियाँ जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में बछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? तुम्हारे ही थे, तुमको बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे को अल्लाह ने 2-3 शेर बनवाए। कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब, सईदुल्लाह सईद साहब, ध्यान नाल सुनना। मैं तुहानू सबक सुनाना चाहना वा और अपने अमीर मोहतरम नू सबक सुनाना चाहना। गल बड़ी सुनने वाली जे। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है। मेरे वाल वेखना भी तुसा। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, दीन की रौनक इस्लाम की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आहलम व सहलम मरहबा, आहलम व सहलम मरहबा। कारी मिठे माशाल्लाह पटोले हैं जी, बड़े प्यारे। अल्लाह इन्होंने लम्मियां जिंदगियां दे। आलिम कारी खतीब, आमीन कहो। अल्लाह इन्हां दियां जिंदगियां दराज फरमाए। तो गल सुनने वाली जे, दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है, यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है। उनकी अजमत तुमको मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अगली गल सुनना ज़रा। अमल के बाग तुम्हारे सब सूख गए, इल्म के ख़जाने से रिश्ते सब टूट गए। अब भी है वक्त कि वापस पलट आओ तुम, सजदों में रो रो के रब को मनाओ तुम। रूठे हुए रब को मनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। आखिरी गल ते मेरा सलाम तवज्जो फरमाना। मस्जिदें बर्बाद, पार्कें आबाद और मस्जिदें बर्बाद हैं, इसीलिए सारे शोबे ही खराब हैं। वक्त ज़ाया करते नहीं, पढ़ते नमाज हैं, इसीलिए बेनमाजी सारे ला इलाज हैं। अल्लाह के कुरान से इलाज करवाओ तुम, हदीस मुस्तफ़ा पे अमल कमाओ तुम। यही सबक तुमको मैं सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगा।